नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 15 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। श्रीमती जी किछि बुझिल को कथा जे लेखा कौन जानिनी से सबू जानी तम पुओ को बचाया पाई मिछ कहीदेला जानिनी बोली। हाँ सांग दी जण आउ कौन से कही था खाली कौन सांग तमर जो कथा ना पिला गुड़ा परा। लेखा रंजन रूम रे पसी देखिला से कंबल घोड़े ही शोईची। लेखा ताकू देखी भाबुची यार कौन हैला देह सतरे खराब ना एमिति ताकू देखी बाहाना मारी शोईनी तो। लेखा ता बेड पाखे जाई डाकिला रंजन ए रंजन। रंजन तो चेई शोईथिला। से लेखार डाकरे मुहरु कंबल हटेई लेखा मुह को गोटे प्रीति भरा नजर अनेला। लेखा ता चाहणीरु बा कौन बुझुची से पचारला तो देह कौन हैला एतिकी कही लेखा ता कपाल हाथ दे पचारला ज्वर होईची तोते देह गरम किछि नाही जानीपारी कहला मिछरे काहेकि शोईछु जे तोते तो ज्वर फर किछि नाही। रंजन कहला खाली ज्वर हेले देह खराब कुहा जाए न हेले तो कौन हैला तोर किछि नाही। लेखा मनरे केते कौन भावना बुली गलानी केमितिका पिला के जानी जहा पचारले तेढ़ा जवाब छाड़। से रंजन को कहला मने अछि तो कहितिलु घरे आसी डाकिले तू काली रिसेप्शन को आसीबु बोली। देख तो रूम रे आसी डाकिकी जाउची काली आम घर को आसीबु बड़ बापांकर बाहाघर रिसेप्शन हैला तो पूरा जेमिति निमंत्रण करंती कहिदेली। रंजन लेखार एमिति पिलालिया कथारे भाबुची केबे यार बुद्धि हेबो के जानी। रंजन कहला ना मु आसीबिनी काहींकी कौन पाई आसीबुनी। लेखा को खूब राग आसिलानी केते मुश्किल याकू डाकिबाकू मु आसिली आसीबनी कहूची हो न आसे मु जाउची। लेखा खूब जोर रागी रूम रु बाहर को आसीबाकू लागिला। रंजन ब्लैंकेट को निज ऊपर फोपाड़ी दे लेखार हाथटा झट करी धरी पकाइला। कुआडे जाउछु मजारे कहीदेली बोली एते राग कहिला रंजन। लेखा किछि न कही चुप रहिला। हो हेला बाबा आसीबी काली तो घर को मो पाई 20टा रसगोला रखिथिबु बुझिलु 20 काहींकी 40टा रखिथिबी। लेखा टिके मजाकिया भंगीरे कहला हौ मु आसुची एबे संगातक भी डाकिबी तांको घर को जीवी ए खरा बेले एकुटिया काहेकि जीवु मु जाउची तू तोर सोईथा। लेखा बाहर को आसीबो। रंजन पुणी पछरु डाकिला मो रूम को कौन कही आसीथिलु सेईटा तो नेई कि जाबे। लेखा भाबिला सते तो मु खाता नेबा कही आसीथिली एबे खाली हाथ रे गले रंजन बापा माँ मते मिछेई की आउ कौन भाभी थांते। जा हो रंजन बुद्धि को मानिया को पड़िबो हेले से तो एठी सोईथिला मु कौन कहीकि आसीथिली से केमिति जानिला के जानी। लेखा पुणी रूम भितरे पशिला कहला दौनु कौन खाता गोटे दुईटा। हाँ तू केमिति जानिलु मु एया कहीथि बोली से कथा छाड़े तू नहीं जा मो सेल्फ रु। लेखा रंजन बुक सेल्फ रु खोली दुईटा खाता बाहर करी धरी कहला मु एबे जाउची। हठात लेखा आखिरे गोटे सुंदर डायरी पड़िला। लेखा पचारला तू डायरी लेखु कि हाँ किंतु हाथ मारिबुनी सेतिरे कहूची ना ना मोर पढ़िया दरकार नहीं तू जत्न रे रखिथा। लेखा रंजन रूम रु बाहरुची। रंजन माँ आउ बापा पहुँचिले। से लेखा को सेठी रंजन सामना रे पचारले मुंड तार केमिति खंडिया हैला रे माँ। एबे लेखा अड़ुआरे पड़िला बड़ माँ तो एबे कथाटा को निहाती जानिकी रहिबे। लेखा थरे पछको बुली रंजन को इशारा पचारला कौन कहिबी रे। रंजन माँ कहले तू ताकू कौन चाहूचु कहिलु माँ केमिति हैला से क्षतटा। रंजन बापा कहले छाड़ हेई तो सालानी आउ काहेकि पचारुछ तमे चुप रुह लेखा जानिछि से कहीदेब। एबे लेखा पूरा धर्म संकट रे पड़िला कौन करिबो बे। बड़ माँ एते थर पचारलेनी न कहिले भी खराब हेबो कथाटा। से आउ थरे रंजन को अनेई आरंभ कला बड़ माँ मु ताकू बहुत मना भी करिथिली न जीवा पाई से मो कथा न मानी गला आउ एभली परिस्थिति हैला कुआडे न मानिकी गला से कहूनु। आमे सबू फेरिया बेले गाड़ी खराब हो गला जोठी आम बस आउ कार छिड़ा हैतिला सेठी रास्तार दुई साइड बिलरे तरभुज बहुत फली थिला। गाँर बदमाश पिला टिटुआ मुन्ना भाई एमाने सबू कियारी रे पसी तरभुज आणले। सेमानंकु देखी यार भी मन हला मु याकू केते मना कली मु हाथ धरी अटकेइबाकू चेष्टा कली से मो हाथ छिंचाड़ी देई तरभुज आनिबाकू खेत भितर को पसीगला।
ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ମନା ତ କଲୁ ବୋଲି କହିଲୁ, ମୋ ହାତ ଧରି ଅଟକେଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା କି? ହୁଣ୍ଡି ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ ରହିବୁ ସବୁଦିନ ତୁ। ରଞ୍ଜନ ମା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ 2 ହାତରେ 2ଟି ତରଭୁଜ ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ସାମ୍ନାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ କିଆରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲି, କାଳେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ତଥାପି ବି ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ବଡ଼ ମା? ରଞ୍ଜନ ଭାବିଲା ଫାଇଟର ପାଇଲଟ କଥା କହିଦେବ କି କ'ଣ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ବାସ୍ ବାସ୍, ତୁ ତ ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲୁ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି। ତୋର ଡେରି ହେଉନି ଯିବାକୁ? ରଞ୍ଜନ ମା କହିଲେ, ଓହୋ, ଏଇଆ ତାହେଲେ କଥାଟା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛୁ ଘରୁ? ରଞ୍ଜନ କଥାରେ ଲେଖାର ଆଖି ଯେମିତି ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ଆଉ କେବେ ଆସିବି ନାହିଁ ଏଠିକି, ମନେ ମନେ ଭାବି କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ମା। ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଖିଲା ବି ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ମା କହିଲେ, ତା କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ ମା? ଶୁଣ ତ ମା ମୋ କଥା। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି ସିଧା ଘରୁ ବାହାରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ଲେଖା ତା କଥାରେ ଆଘାତ ପାଇଛି। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ତାର ମା କହିଲେ, ତୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପରା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରେ? ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିବିନି, ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ତଳୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି। ରଞ୍ଜନ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ତା ବାପା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ଏବେ ତମ ପୁଅ ଦେହ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଧେ? ତମର ଯୋଉ କଥା ନା। ଲେଖା ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା, ଦୂରରେ ରଞ୍ଜନ ଆସୁଛି। ସେ ତା ସହ କଥା ନ ହେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଅ ପିଲା, ଆଉ ଲେଖା ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ରଞ୍ଜନ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଲେଖାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ଲେଖା, ଠିଆ ହୋ ସେଇଠି। ସେ କିଛି ଜବାବ ଦେଲାନି। ରଞ୍ଜନ ତା ଆଗକୁ ଯାଇ ତା ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ରହ ବୋଲି କହୁଛି, କ'ଣ ତତେ ଶୁଭୁନି? ଲେଖା ମୁହଁ ଖୋଲିଲା, କହିଲା, କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ତତେ ମନା କରିଥିଲି କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ବନିବା କଥା କହିବାକୁ। ତୁ ଆଜି ମାଆକୁ କେମିତି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି? ମୁଁ ତ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ତରଭୁଜ ନ ଖାଇ ପାରିବା କଥାଟା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲୁ? ହଉ, ଆଉ ତୋ ଘରକୁ କେବେ ଆସିବିନି ଦେଖେ। କହିଲି ଆସିବିନି ମାନେ ଜମା ବି ଆସିବିନି। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ହସୁଛି ଲେଖା କଥା ଶୁଣି। କେମିତି ଆସିବୁନି? ଦେଖିବୁ ରହ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ସତରେ? ହଁ ତ କହିଲି ସତରେ, ମିଛରେ କ'ଣ ପୁଣି? ଏତେ ରାଗି ତୁ? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି। ହଉ ବାବା, ସରି। ରଞ୍ଜନ ସରି ଲେଖା ମନରେ ହୃଦୟରେ ଅନୁରାଗର ଲହରୀଟିଏ ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ କାଲି ଆସିବୁ ଆମ ଘରକୁ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ। ଏଇ ରହ, ମୁଁ ଆସିବି ତୋ ସହ। ନା ନା, ତୁ ଯା, ଏବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଅଛି। ତୋ ଦେହ ପରା ଭଲ ନାହିଁ? ଆସିବୁ କେତେବେଳେ? ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖା ତା ସଙ୍ଗାତ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପଚାରିଲା, ଆଉ ବାହାଘରେ କେତେ ମଜା ହେଲା? ବହୁତ। ଶୁଣିଲି ରଞ୍ଜନ ବି ଯାଇଥିଲା ବାହାଘରକୁ। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ଚାହିଁଲା। ମଲା ମଣିଷ, ଇଏ କେମିତି ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା? ଲେଖା ଚୁପ୍ ରହିବାର ଦେଖି ଶୁଭଶ୍ରୀ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବୁ? ଲେଖା ମନରେ ଅନେକ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି। କ'ଣ ପଚାରିବ କେଜାଣି? ଧୀର ଗଳାରେ କହିଲା, କ'ଣ ପଚାରିବୁ ପଚାର। ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ କେବେ କିଛି ଲୁଚେଇଛି ଆଜି ଯାଏ? ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏଣେ ତେଣେ ଟିକେ ଅନେଇ ପଚାରିଲା, ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତୋ ଭିତରେ କିଛି ଚାଲିଛି କି? କ'ଣ ଚାଲିବ? ସେ ଆଉ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ନା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗ? ହଉ ହଉ, ସଙ୍ଗାତ ନ କହ। ଲେଖା ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ଯେବେ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ସଙ୍ଗାତକୁ କହିବ ବା କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ତ ତାକୁ କିଛି କେବେ କହିନି। ସତ ତ, ସେ ତ କେବେ କିଛି ବି କହିନି। ଲେଖା ଟିକେ ଉଦାସ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ତାର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଖାର ଉଦାସ ମନୋଭାବ ହଠାତ୍ ହେବାର କାରଣ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ଭାବିଲା ରଞ୍ଜନ କଥା ପଚାରି ବୋଧେ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏମିତି ମଜାରେ ରଞ୍ଜନ କଥା ପଚାରିଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲୁ ତୁ? ନା, ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଲେଖା ସଙ୍ଗାତର ମା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା।
ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜାଣିଲା ଲେଖା ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ତ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କହିପାରୁନି। କ'ଣ ଏମିତି କଥା ଅଛି? ଲେଖା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଘରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ମନଟା ଅଚାନକ କାହିଁକି ତାର ଖରାପ ହୋଇଗଲା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ସେ ନିଜ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକିଏ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଘର ମୁହାଁ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଚାଲିଛି। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ରୁମ୍ ଝରକାରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଛି। କାରଣ ତ ଗୋଟେ, ଲେଖା ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଫେରିବ? ଲେଖାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଥିବାର ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ବି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଜି ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି। ଲେଖା ଘରେ ଖୁବ୍ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଛି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସୁରେଶ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀର ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସହ ଘିଅ ଆହୁତି ଚାଲିଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ଦିନରୁ ଘରେ ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ହୋମ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜା ସବୁ ସରିଲା। ପଦ୍ମିନୀକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାର ମା ଆଉ ପିଉସୀ ସଜେଇ ଦେଲେ। ନାଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ ପଦ୍ମିନୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଜି। ସୁରେଶବାବୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ଗାଁର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମଜା କରି କହିଲା, ଆଉ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ? ଏବେ ସିଧା ଚାହିଁଲେ କି ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମ। ସୁରେଶ ଟିକେ ଲାଜେଇ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଅନେଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ। ଏବେ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲେଖା କହିଲା, ତୁ କେବେଠୁ ଗେଷ୍ଟରେ ଗଣତି ହେଲୁଣି ବା? ସକାଳୁଠୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଆସୁଛୁ? ଆରେ ମାର ଦେହ କାଲିଠୁ ଖରାପ, କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି କହ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ହେଲେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଘରେ ତ ଯାଇ ଡାକି ଆସିଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି କେଜାଣି? ତାହା ଖୋଜିଲା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୋହୂ ଦେଖି ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାର ମନ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଲାଗୁନି। ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ଲେଖାର ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ସଙ୍ଗାତ? କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କହୁନୁ ମୋତେ? ନାଇଁ ଲୋ, କାହାରିକୁ ତ ନୁହଁ। ମିଛ କହନା, ହଉ ନ କହ ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକିନୁ କି? କାଇଁ, ସେ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଲେଖା ଆଉ କଥା ଲୁଚେଇ ପାରିଲାନି। ସେ ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଲା, ସେଦିନ ତାକୁ ତା ଘରେ ଯାଇ ଡାକି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଆସିଲାନି ଆଜି। ହଉ, ଆଉ ତା ସହ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି ଦେଖିବୁ ସଙ୍ଗାତ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଆଉ। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ମନରେ ଆଶଙ୍କାର ଢେଉଟିଏ ଉଠି ଆସିଲା ଯେମିତି। ରାତ୍ରିର ଆୟୁଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଭୋଜି ଭାତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଗହଳି ବି କମିଲାଣି। ପଦ୍ମିନୀ ବସିଛି ସଜ ହୋଇ ବାସର ଶଯ୍ୟାରେ। ସୁରେଶବାବୁ ଯେମିତି ଆସିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଲାଜରେ ମୁହଁଟା ତଳକୁ ପୋତି ବସିଲା। ସୁରେଶବାବୁ ପଦ୍ମିନୀ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛ? ପଦ୍ମିନୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ସୁରେଶବାବୁ ପଦ୍ମିନୀର ଓଢ଼ଣାଟି ହଟେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପଦ୍ମିନୀ ହସି ପକେଇଲା। କହିଲା, ତମକୁ ଜାଣି ଜାଣି ହଇରାଣ କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ବୟସ ନାହିଁ ମ। ହସି ହସି କହିଲେ ସୁରେଶବାବୁ। ତୁମେ ବି ପରିଣତ ବୟସରେ, ମୁଁ ବି ପରିଣତ ବୟସରେ। ଝରକା ସେପାଖେ ଦୁଷ୍ଟ ଜହ୍ନଟା ଆକାଶରେ ହସୁଥିଲା, ଆଉ ଏପାଖେ ଦୁଇଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସାଗରରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ସୁରେଶବାବୁଙ୍କର ପଦ୍ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପଦ୍ମିନୀକୁ ସେ ଥରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଆଜି କହିଦେଲେ ଭଲ, ପଦ୍ମା କିଏ ବୋଲି ଜାଣିବନି। ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ସେ ନାମଟା କେତେଥର ଶୁଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନା ନା, ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ତୁମେ ମୋର, ସେଠି ଆଉ କାହାର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ସୁରେଶବାବୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ନେଉ ନେଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ପଦ୍ମିନୀ। ପଦ୍ମିନୀ ଲାଜରେ ସୁରେଶବାବୁଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କହିଲା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରକୁ ଆଜି ତମେ ପରଶମଣିରେ ବଦଳେଇ ଦେଲ। ମୋଠୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ପଦ୍ମିନୀ ପୁଣି କହିଲା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବ ମୋ କଥା? ପଦ୍ମିନୀ ସୁରେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିବାରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ପଦ୍ମିନୀ ସୁରେଶବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୋଟେ କଥା ଆଜି କହିବି, ଆଜିର ରାତିରେ ମୋ କଥା ରଖିବ? ହଁ କୁହ। ରଖିବାର ହେଇଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ତୁମେ ଛୁଟି କେତେ ଦିନ ନେଇଛ? ମାସେ। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେବି କି? ଶୁଣ ମୋ କଥା, ମାସେ ପରେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିବି। ମାନେ? ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ରହିବି?
ହଁ, ମୋ ଜୀବନଟା ତ ଏମିତି ନିଃସଙ୍ଗଟାରେ କଟିଗଲା ଆଉ ଏବେ ତମେ ବି। ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସୁରେଶ ପଦ୍ମିନୀକୁ କହିଲେ। ପଦ୍ମିନୀ ଚାହେଁ ନିଜ ଶାଶୁ ଯା ପିଲାଙ୍କ ସହ କିଛି ଦିନ ବିତେଇବାକୁ। ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ସେ କହିଲା, କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଦେଖ, ମୋର ବି ଶାଶୁ ଯା ପ୍ରତି ତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମେ ବାହା ହେଲ। ବୋହୂ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଆଶା ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ସହ ଚାଲିଯିବି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ପଦ୍ମିନୀର କଥା ଶୁଣି ସୁରେଶ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି କିଏ ବା ଚାହେଁ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସୁରେଶ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ନିଜ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ତମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତାଠୁ ତୁମ ମନଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଉଠାଅନି ମୋତେ। ଖସି ପଡ଼ିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ରହିବ? କହି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ପଦ୍ମିନୀ। ଏଇଠି ଯଦି ସବୁଦିନ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ ତମେ ଖୁସି ହେବ? ସୁରେଶବାବୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ତମେ? ଆରେ ମୁଁ ବି। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ପାଖ କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଆସିଯିବି। ଘରୁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବି। କ'ଣ କହୁଛ ମ? ଏମିତି ହେଲେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଖୁସି ହୋଇ ପଦ୍ମିନୀ କହିଲା। ସୁରେଶ ପଦ୍ମିନୀର କଥାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାତି ଢଳି ଢଳି ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇଟି ମନ ହୃଦୟ ଆହୁରି ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହେଉଥିଲେ। ଲେଖାର ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ରିସେପ୍ସନକୁ କାହିଁକି ରଞ୍ଜନ ଆସିଲାନି? ଏମିତି ସେ କ'ଣ କରି ପକେଇଲା ତାର? ଆଉ ନିଜେ ଯାଇ ତ ସେ ଡାକି ଆସିଲା ତାକୁ ତା ଘରେ। ହଉ ନ ଆସୁ, ଆଉ କେବେ ବି ତା ଘରକୁ ଯିବିନି। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଲେଖା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସଙ୍ଗାତ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ସେ ଆଜି ଲେଖା ଘରେ ଡେରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ରହିଗଲା। ଲେଖା ତାର ସଙ୍ଗାତ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ନାକରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳି ଶୋଇଛି ଯେମିତି। ଲେଖା ବି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଏଥର ସତରେ ଖୁବ୍ ଜ୍ୱର। ଦେହରେ ତାତି ଏତେ ଯେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ରଞ୍ଜନର ମା ତାର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ପାଣି ପଟି ପକେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଦେହ ଖରାପରେ ବି ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଭାବୁଛି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। କାରଣ ସେ ଯାଇନି ତା ଘରକୁ ଆଜି। ସେ ଖୁବ୍ ଖୋଜିଥିବ ତାକୁ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଜ୍ୱର ଆସିଲା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ସହିତ କମ୍ପ ଆସି ପୁରା 101 2 ଜ୍ୱର। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଏକୁଟିଆ ଲେଖା ଘରକୁ ଗଲେ। କାରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଲେଖା ଘରୁ ଆସି ସେ ଜ୍ୱର ଔଷଧ ପାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ରଞ୍ଜନକୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ହେବ। ତା ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇଲା। ରଞ୍ଜନର ମା ସେଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଅର ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇକି ଝାଳ ଆସିଲା। ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ରଞ୍ଜନକୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଉଠି ବସିଲା। ତାର ମା ପଚାରିଲେ, ବାବୁରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ? ତମେ ଯାଇ ଶୋଇଯାଅ ମା, ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଛି। ଲେଖା କ'ଣ ଭାବିଥିବ ଆଜି? ମନେ ମନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ବି ଯାଇଥିବ। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି? ପରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ରାଗିବ ସେ? ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କେତେ କ'ଣ ଭାବି ସେ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଜି ପଦ୍ମିନୀର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ତା ଶାଶୁ ଘରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସେ ନିଜର କାମ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ହାଜର। ଲେଖାର ମା କହିଲେ, ଆଜି ଥାଉ ନାନୀ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ନା ନା, ମୁଁ କରିଦେବି। ତମେ ବସ, ମୋତେ ଖାଲି କହିଦିଅ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି। ଲେଖାର ମା ଆଉ ଜିଦ୍ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତାର ମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ସେ ରହିବାକୁ ନାରାଜ। ଲେଖା ଭାବୁଛି ସଙ୍ଗାତକୁ ବଳେଇ ଦେବା ବାହାନାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଚାଲିଯିବ। ସେଇଠି ଗଲେ କିଛି ତ ଖବର ମିଳିଯିବ। ନହେଲେ ରଞ୍ଜନ ସହ ଦେଖା ବି ହେଇଯିବ। ଲେଖା ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗାତ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାର ସଙ୍ଗାତ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? କାଲିଠୁ ତୁ କେମିତି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛୁ? କଥା ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ସତ କହ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ନହେଲେ ଜାଣିବି ମୋ ସଙ୍ଗାତ ଆଉ ମୋର ହେଇ ରହିନାହିଁ। ଲେଖା କହିଲା, ନାଇଁରେ ସଙ୍ଗାତ, କିଛି ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତି। କହି ତ ଥିଲି। ରଞ୍ଜନ କହିଥିଲା ତା ଘରେ ଯାଇ ଯଦି ମୁଁ ଡାକିବି ସେ ଆସିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ଆସିଲାନି କାହିଁକି କେଜାଣି? ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ଆସୁଛି ମୋର। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା ଘରେ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାର କାହିଁକି ଆସିଲାନି ସେ। ଲେଖାର ମନ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ଖେଳୁଛି। ସେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଙ୍ଗାତ ସହ ଆସିଛି।
କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଉପରେ କହିଲା, ପାଗଳ ହେଲୁ କି? ମୁଁ ଯିବିନି ତା ଘରକୁ। କାହିଁକି ଯିବି ଯେ? ବହୁତ ଫୁଟାଣି ତାର। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଗପୁ ଗପୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଆସିଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ଘର ପାରି ହେଲା ବେଳକୁ ଲେଖାର ଚଞ୍ଚଳ ଆଖିଟା ଏଣେ ତେଣେ ଖାଲି ଘୁରୁଛି। କୋଉଠି ଯଦି ରଞ୍ଜନ ଦିଶିଯିବ। ନା, ତା ଆଖିରେ ରଞ୍ଜନ ଦେଖାଗଲାନି। ମୁହଁଟା ତାର ସାତ ପରସ୍ତ ଜଳିଗଲା ଯେମିତି। ମନ ପିଞ୍ଜରାରେ ମନ ପକ୍ଷୀଟା କେତେ ଥର ପିଞ୍ଜରା ଖୋଲି ଉଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଲେଖାର ମନୋଭାବ ଶୁଭଶ୍ରୀ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବ? ଲେଖା ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଯାଏ ବଳେଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲି ଆସେ, ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି। ଆଉ ମୋର ସଙ୍ଗାତ ମୁଡ୍ ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ମୋ ସଙ୍ଗାତର ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ଲେଖା ଶୁଭଶ୍ରୀ କଥାର କିଛି ଜବାବ ନ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତ? ହଁ ହଁ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଲେଖା ଫେରି ଆସୁଛି ପୁଣି ନିଜ ଘର ଆଡ଼େ। କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ନିଜ ମନୋଭାବର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁକି ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି? ସେ ଆସିଲାନି ବୋଲି ଏତେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କାହିଁକି ତାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେ କାହାଠୁ ପାଇବ? ସେ ଜାଣିନି କିଛି। ଫେରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଞ୍ଜନର ବାପା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ମା? ବଡ଼ବାପା, ମୋର ସଙ୍ଗାତକୁ ବଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପାରିକି ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା? ଲେଖା ଭାବୁଛି ପଚାରିବି ରଞ୍ଜନ କଥା, ନା ପଚାରିବିନି। ଆଗରୁ ତ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ରଞ୍ଜନ କଥା ପଚାରିବାକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଲେଖା ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ଭାବ ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କ ଆଖିଆରେ ଛୁପି ପାରିଲାନି। ସେ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କି ମା? ବଡ଼ବାପା, ଲେଖା ପୂରା କରି ପାରିଲାନି କଥାଟା। ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ବାବୁ କଥା କହୁଛୁ କି? ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲା। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ତାକୁ କାଲି ରାତିଠୁ ଖୁବ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ଶୋଇଛି ସେ ଏବେ। ରଞ୍ଜନର ବାପାଙ୍କଠୁ ରଞ୍ଜନର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଲେଖା ଭିତରେ ଥିବା ରାଗ ଅଭିମାନ ନିଆଁରେ କିଏ ଯେମିତି ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆହା, କାଲିଠୁ ବିଚରାକୁ କେତେ ଗାଳି କଲିଣି। ରଞ୍ଜନର ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, ଆସୁନୁ ମା ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ। ଲେଖା ଯେମିତି ଏଇ ପଦେ କଥା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ରଞ୍ଜନ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଉଛି। ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, କିଏ? ଲେଖା, ଆସେ ଆସେ ମା, ଘରକୁ ଆ। ଲେଖା କହିଲା, ବଡ଼ ମା, ସଙ୍ଗାତକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ, ବଡ଼ବାପା ଡାକିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ରେ ମା, କାଲିଠୁ ବାବୁକୁ ଜ୍ୱର, ସେ ଶୋଇଛି। ସେ କାହିଁ? ଯାଉନୁ, ଉପରେ ଶୋଇଛି, ତା ରୁମ୍ରେ ଦେଖିବୁ। ଲେଖା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରେ ଧୀରେ ପଶି ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ବେଡ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଛି। ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା କପାଳରେ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆପଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ରଞ୍ଜନ ନିଜ କପାଳରେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ କାହାର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଲେଖା ଠିଆ ହୋଇଛି ସାମ୍ନାରେ। ସେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲାନି ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ। ସେ ଲେଖାକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଅନେଇଛୁ ମୋତେ? ମୁଁ ପରା। ଏଇ କ'ଣ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ରଞ୍ଜନ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଲେଖା ମୁହଁରୁ ନଜର ହଟେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ବସିଲା। ତୁ ଏଠି? ତୁ ପରା କହିଥିଲୁ ଆଉ ଆସିବୁନି ଆମ ଘରକୁ କେବେ? ହଁ, କହିଥିଲି। ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ବାପା କହିଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ, ଆସିଲି। କ'ଣ ହେଲା? ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ? ମୁଁ ତାହେଲେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଚଣ୍ଡୀ ଖୁବ୍ ରାଗୁଛି। ହଉ ହଉ, କେତେ ରାଗୁଛୁ ରାଗେ। ତୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବୁଦ୍ଧୁ ଲଡ଼କି? ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ? ତୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ ଏତେ? ମଜାରେ କିଛି ଆଉ କହିବିନି ତୋତେ ତାହେଲେ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁ କାଲି ଆସିଲୁନି? ତୋ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି। ମନେ ମନେ କେତେ ଗାଳି କଲୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଗାଳି ଦେଉଛି ତୋତେ ଆଉ, କହିଲା ଲେଖା। ହଉ, ମୋ ଭାଗ ରସଗୋଲା ତୁ ନିଜେ ଖାଇଦେବୁ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଗୋଟେ ଦିନ ଜ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲା, ହଠାତ୍ ତୋର କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା? ଆଉ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲୁ ଗୋଟେ ରାତି ଜ୍ୱରରେ? ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ଡରରେ ତୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିନି ତ? କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କରିଛି ଡରିବି? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ।
ହଁ, ତୁ ଏବେ ଏପଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲୁ? ସଙ୍ଗାତ କାଲି ଆମ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ବଡ଼ବାପା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାହେଲେ, ସେ ଡାକିଲେ ତ ଆସିଲି, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯା। ଲେଖା ଏତିକି କହି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଡାକିଲା, ଲେଖା। ଲେଖା ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ଆମ ଘର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତୋ ପାଖେ? ହଁ ଅଛି। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ଲେଖା ପୁଣି ଆଗକୁ 2 ପାଦ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ରଞ୍ଜନ ଡାକିଲା, ଏ ଲେଖା। ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିବୁ କହୁନୁ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଡାକିଲା, ଏ ଲେଖା। ଲେଖା ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ବୋଧେ ଚାହୁଁନି ଲେଖା ଚାଲିଯାଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରୁ। ରହିବାକୁ ବି କହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ବାର ବାର ଲେଖାକୁ ପଛରୁ ଡାକୁଛି ସେ। ଲେଖା କହିଲା, କିଛି କହୁନୁ ତ, ଡାକୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ନାଇଁ, ରହ, ମୁଁ ବି ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ବି ରୁମ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ତଳେ ରଞ୍ଜନର ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ତାର ବାପା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବାରେ। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ମା ପଚାରିଲେ, ଲେଖା, କାଲି ସବୁ ଭଲରେ ହେଇଗଲା? ତମ ବଡ଼ ମା'ଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାରେ କିଏ କ'ଣ ଦେଲେ? ମୋର ପିଉସୀ ମା କାନଫୁଲ ଦେଲେ, ମା ଗୋଟେ ଚେନ୍, ଆଉ ଜେଜେମା ହାତରେ ଆଗରୁ ବାଲା ଦେଇଥିଲେ, କାଲି ମୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ମା କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ ବାବା? ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିବିନି ମା, ଏଇଠି ବସିବି ଟିକେ। ଲେଖା କହିଲା, ବଡ଼ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି ଆଉ ସମ୍ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାର ଜେଜେମା କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଖରାରେ ବୁଲୁଛୁ ରେ ମା? ଖରାରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲୁଣି ପୁରା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ତାର ବଡ଼ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ପଚାରିଲା, ବଡ଼ ମା, କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛ? ପଦ୍ମିନୀ ବୁଲି ପଡ଼ି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଲେଖାର ମୁହଁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଝିଅ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ଆଜି ରନ୍ଧା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ପଦ୍ମିନୀର ଲେଖା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ସେ ବି ଜାଣିନି। ଲେଖାକୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ହିଁ ଭାବି ନେଇଛି। ପଦ୍ମିନୀ ପୁଣି ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲା, ଘରେ କାହାର କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଖାଇବାରେ କହିବ ମୋତେ? ବଡ଼ ମା, ସତରେ କେତେ ଭଲ ତୁମେ। ଯାହା ହଉ, ବଡ଼ବାପା ଭଲ ବଡ଼ ମାଟିଏ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ କୁହ? ପଦ୍ମିନୀ ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଦେଇ ପଚାରିଲା। ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ କହିଦେଇ ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କ'ଣ ବସିବା ଝିଅ ହେଇଛି? ଏଠିରୁ ସେଠିକି ପ୍ରଜାପତି ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ଚୁଲବୁଲି ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ସେ। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଘରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲେଖାକୁ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଡାଏରୀ ବାହାର କରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କେଉଁ ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକର ରାଜକନ୍ୟା ମୁଁ, ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ବନ୍ଦିନୀ, ତୁମ ପ୍ରୀତି ନାଗ ଫାଶେ, ମୁକୁଳିବାର ନାହିଁ ଅଭିପ୍ରାୟ, ବଞ୍ଚିଛି ତୁମ ପ୍ରୀତି ଅଭିଳାଷେ। ଜାଣେନି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଲେଖିବ ତମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସେ। ଲେଖା ଲେଖୁ ଲେଖୁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କବିତା ବି ପୂରା କରିପାରିଲାନି। ରାତିରେ କାଲି ସେ ରଞ୍ଜନ ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ମନଟା ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁରେଶ ବାବୁ ଓ ପଦ୍ମିନୀ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାହାରୁ ଦେଖିଦେଲା କି? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।